네, 안녕하세요. 요한복음 4장 예수님과 사마리아 여인과의 그 대화 내용을 함께 영어 해석해 보도록 하겠습니다. Jesus talks with the Samaritan woman. 예수님께서 이야기를 나누신다 사마리아 여인과. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. 자, 이제 예수님께서는 알게 되셨다. That the Pharisees had heard. 바리새인들이 들었음을. 무엇을 들었나요? That he was gaining. 여기서 예수님입니다. 예수님께서 얻고 계심을 그리고 세례를 베푸심을 more disciples than John. 세례 요한보다 더 많은 제자들을 그들에게 세례 요한보다도 더 많은 제자들에게 더 많은 사람들에게 세례를 베푸시고 더 많은 제자들을 얻고 계심을 바리새인들이 들었다 함을 예수님께서 아시고 although in fact it was not Jesus. 자, 비록 사실은 팩트는 예수님이 아니셨다. Who baptized? 세례를 베푼 이는 예수님이 아니셨다. 하지만 his disciple, 그의 제자들이었다. 저 세례를 베푸신 분은 예수님께서 직접 세례를 베푸지 아니하시고 예수님의 제자들이 대신 세례를 베푸셨다라는 거죠. So he left Judea and went back once more to Galilee. 그래서 예수님께서는 유대를 떠나셨다. Left. And went back once more to Galilee. 갈릴리로 다시 한번 went back 돌아가셨다. Now he had to go through Samaria. 자, 이제 he had to go 가셔야만 했다. Through Samaria. 사마리아 지역을 통과해서. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. 그래서 그는 he came to a town, 어떤 마을로 오셨다. 사마리아 지역에 있는 사마리아의 마을 중에 시칼이라고 불리우는 타운으로 마을로 예수님이 오셨다. 근데 이 시칼이라는 이 동네는 near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Near the plot of ground. 그 어떤 땅 근처에 가까운 동네였는데 그 땅이 어떤 땅이냐면 Jacob had given to his son Joseph. 그의 아들 요셉에게 야곱이 준 땅 근처에 있는 시카라는 이 동네, 사마리아 동네로 예수님께서 오셨다. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. 자, 야곱의 우물이 was there, 거기에 있었다. 그리고 예수님께서는 tired as he was from the journey. 자, 여행으로 인해 피곤하셨다. tired. 긴 여정으로 인해서 피곤하신 예수님은 sat down, 앉으셨다. by the well, 그 야곱의 우물 근처에 바로 옆에 by the well이란 말이 바로 옆에 그 우물가에 앉으셨다. It was about noon. 그 시간이 바로 12시였다. 그렇죠? 그 시간이 12시였다. 그러니까 지금 예수님께서 지금 야곱의 우물 곁에 앉으신 이 시간이 굉장히 햇빛이 뜨겁고 강렬하고 굉장히 땡볕이 내려지는 그 정오였다라는 겁니다. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" 자, when a Samaritan woman came to draw water. 자, 한 사마리아 여인이 그 물을
기르러 왔을 때 예수님께서 그녀에게 말씀하셨어요. Will you give me a drink? 나에게 물 한 잔 줄 수 있으십니까? 나에게 물 한 잔 줄 수 있느냐? 물을 좀 줄 수 있느냐? 자, 부연 설명으로 His disciples had gone into the town to buy food. 그의 제자들은 had gone into 들어갔다. 자, 마을로 to buy food. 음식을 사기 위해. 그래서 지금 예수님 혼자서 우물가에 앉아 계신 상황인데 그럼 그의 제자는 그분의 제자들은 어디에 갔는지 궁금했는데 부연 설명이 나오는 거죠. 어떤 근처 마을로 가서 이제 음식을 사러 들어갔다는 겁니다. 그래서 예수님 혼자만 계시는 상황이시죠. The Samaritan woman said to him, You are a Jew and I am a Samaritan woman. 자, 사마리아 여인이 그에게 말했다. 당신은 유대인입니다. And I am a Samaritan woman. 그리고 나는 사마리아 여인입니다. How can you ask me for a drink? how can you ask? 어떻게 당신은 내게 물을 수 있습니까? 내게, me. How can you ask me? 어떻게 내게 물을 수 있습니까? For a drink. 물을 달라고. For Jews do not associate with Samaritans. 유대인들은 사마리아인들과는 상종하지 않았다. Associate. 상대하지 않다. 상종하지 않았기 때문에. 그렇죠. 지금 예수님께서는 이 더운 날에 물을 기르러 온 여인에게 좀 물 한 잔 좀 부탁한다고 했을 뿐인데 이렇게 날카로운 반응이 왜 이렇게 일어났나 봤더니 그렇죠. 이 당시에 유대인들과 사마리아인들의 사이가 너무나도 안 좋았기 때문이죠. 특별히 또 이 사람은 여인이었기 때문에 또 유대인 남자가 또 사마리아인 출신의 여인에게 이렇게 뭐 말을 걸거나 또 뭔가를 부탁하는 이런 요청을 하는 것은 이 당시에 어떠한 상황 가운데서는 있을 수 없는 그런 상황이었기 때문에 이런 부연 설명이 있는 겁니다. 자, 이렇게 날카로운 반응을 보이고 있는 그 사마리아 여인에게 예수님께서 Jesus answered her, If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. 자, 예수님께서 그녀에게 대답하셨어요. If you knew the gift of God, 너가 하나님의 선물을 너가 알았더라면, 그리고 who it is that asks you for a drink. 자, asks you for a drink. 너에게 물 한 잔을 요청하는 사람이 누구인 줄을 who it is. 누가 너에게 물 한 잔을 요구하고 있는지 요청하는지를 너가 알았더라면 그리고 너가 하나님의 선물과 누가 너에게 물을 달라고 하는지를 너가 알았더라면 you would have asked him. would have asked him. 너가 요청했을 것이다. 그에게. 곧 나에게, 예수님께. And he would have given you living water. 그리고 그는 지금 당신 자신을 가리켜서 얘기하시는 것이죠. 그는 would have given you. 너에게 주었을 것이다. would have given you living water. 살아있는 물을, 생수를. Sir, the woman said, you have nothing to draw with and the well is deep. 저 선생님, 그죠, sir, 되게 낯선 이에게 붙는 이제 호칭이죠. Sir. The woman said. 그 사마리아 여인이 말했어요. You have nothing to draw with. 자, 당신은 물을 기를 아무것도 갖고 있지 않습니다. And the well is deep. 그리고 이 우물은 깊습니다. 당신은 지금 이 우물가에 앉아서 우물에서 물을 기를 아무것도 가지고 있지 않지 않습니까? 그리고 이 우물은 그런 도구 없이는 절대 물을 기를 수가 없어요. Where can you get this living water? 그런데 어디서 can you get, 얻을 수 있습니까? 당신은 이 this living water, 이 생수를, 당신이 지금 언급하신 살아있는 물을 당신은 어디서 얻을 수 있다는 말입니까? 되게 의아해서 이렇게 되묻는 것이죠.
Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? Are you greater than our father Jacob? 당신은 더 위대합니까? 누구보다 비교급이죠. Our father Jacob, 우리의 아버지. 그러니까 우리의 조상을 얘기하는 거죠. 아주 훨씬 오래전에 살았던 사마리아인들을 아브라함, 이삭, 야곱, 그리고 야곱을 자신들의 조상으로 지금 생각하고 있는 겁니다. 우리의 조상 야곱보다 당신은 더 위대합니까? 당신은 더 크십니까? Who gave us the well? 자, 이 우물을 우리에게 주신 야곱보다 and drank from it himself. 그 자신도 이 우물에서부터 마셨고 이 우물을 우리에게 주신 야곱보다, 우리의 조상 야곱보다 당신은 더 위대하신 분이십니까? As did also his sons and his livestock. 그의 또한 마찬가지로 as did 또한 마찬가지로 그의 아들들, 야곱의 아들들과 그의 그 가축들, 그가 키우던 가축들과 그의 아들들도 또한 마찬가지로, 그리고 야곱 그 자신도 이 우물에서 마셨는데, 그리고 이 우물을 우리에게 주신 우리의 조상 야곱보다도 당신은 더 위대하신 분이십니까? 당신은 더 크신 분이십니까? 어떻게 보면은 이제 어떤 자신의 lineage, 자신들의 어떠한 출신과 계보에 대해서 어떤 자부심이 있는 말을 하면서 약간 좀 조롱 섞인 그러한 태도로 예수님께 이러한 질문을 하는 것이 아닌가 생각이 좀 듭니다. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst." 자, 예수님께서 이에 대해 이제 대답하셨어요. Everyone who drinks this water. 자, 이 물을 마시는 자는, 모든 사람은 이 물을 마시는, 그 너희들이 말하는 지금 이 야곱의 우물에서 물을 길러서 먹는 모든 사람은 will be thirsty again. will be thirsty. 다시 목마르게 될 것이다. But whoever drinks the water I give them. 하지만 내가 그들에게 주는 물을 마시는 누구든지, 모든 사람은 will never thirst. 절대 목마르지 않을 것이다. Indeed. 정말로 the water I give them. 자, 내가 그들에게 주는 물은 will become in them. 그들 안에 무엇이 될 것이다. 뭐가 될 것이냐면 a spring of water. spring of water라고 하면은 샘물이죠. welling up to eternal life. 영원한 생명으로 흘러넘치는 샘물이 그들 안에 될 것이다. 내가 주는 물을 마시는 이들은 그들 안에 뭘 경험하게 될 것이냐면 영원한 생명으로 흘러넘치는 어떤 생수의 강, 샘물이 있게 될 것이다. The woman said to him. 그 여인이 예수님께 말했어요. Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. 저 선생님, give me this water. 이 물, 당신이 말씀하신 그 물, 그 생수의 강이 흘러 넘친다는 그 물을 내게 좀 주십시오. 그래서 that I won't get thirsty. 내가 won't get, 목마르지 않을 수 있도록 will not get thirsty란 말이죠. 그래서 내가 목마르지 않을 수 있도록, 그리고 have to keep coming here. 여기에 keep coming here. 계속 올 필요가 없게끔 to draw water. 물을 기르러 이곳에, 이 야곱의 우물에 계속적으로 올 필요가 없게끔 내게 그 물을 좀 주십시오. 이제 그 tone of voice, 이 사마리아 여인의 어떠한 말의 뉘앙스와 말 태도가 약간 바뀌었죠. 좀 예수님을 조롱하고 약간 무시하던 그런 태도에서 예수님께서 지금 이런 놀라운 생수가 있다고 이야기를 하니까, 또 영생을 이야기하니까 이 사마리아 여인이 굉장히 영적으로
허덕이면서 이렇게 되게 목말라하는, 그래서 그 물, 당신이 약속하시는 그 물 좀 나도 마실 수 있게 해주십시오로 간절히 요청하는 태도로 지금 변화되는 모습이 보이고 있습니다. 자, 벌써 이제 15분이라는 시간이 지났네요. 그래서 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에 그 다음 본문을 이어서 영어 해석해 보도록 하겠습니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다.